السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ذي النعم والكرم. إن الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه فتبارك الله أحسن الخالقين. وهو الله سبحانه وتعالى منزه في ذلك عن الظهير والبعيد. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره حمد عبد معترف بصدق اليقين، ونشكره شكر عبد شكره بلسان عربي مبين. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر. لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. اللهم ما بنا من نعمة فمنك وحدك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أسبغ علينا نعمك وأنزل علينا فضلك، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، واهدنا سبل السلام، واهدنا واهد أولادنا وذرياتنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يا الله لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. إنا فقراء إليك فأغن فقرنا، فأغن فقرنا، ويسر أسرنا، ويسر أسرنا، ووسع أرزاقنا، وافتح لنا أبواب الخيرات والأرزاق، واجعلنا من الشاكرين لنعمتك مسنين بها قابلين لها، وأتمها علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا، وهد أولادنا وعلمهم وهديهم ووفقهم لما تحب وترضاه يا رب العالمين. يا الله يا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ولا حول ولا قوة الا بك يا الله. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الله، قال يا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما أنعمه عليكم، واشكروا نعمة الله عليكم، واحفظوا أوقاتكم واشتغلوها فيما يفيدكم وينفعكم، ولا تضيعوا أوقاتكم فيما تندمون عليه يوم الحساب، فإن أعمالكم محدودة وأعمالكم مشهودة، وأنكم ستحاسبون على هذه النعم بقول الله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعمة الصحة
والأمن والرفق والفراغ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères, chers sœurs, nous ne finissons pas de louer Allah. C'est notre quotidien, de notre vie. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est le mot qui doit être répété à tout moment, sans l'oublier. Ici, nous louons Allah. Nous le remercions pour toutes ces grâces. C'est lui, Allah, qui a pris l'argile de transformer à un être humain qui parle, qui a la force, qui se tape la poitrine. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est lui, Allah, en deuxième position. Les enfants des êtres humains créés à base de l'argile, ces enfants sont créés par Allah à base de petites gouttes d'eau, les transformer en être humain. Ces gouttes d'eau, et Allah les transforme en sang coagulé, les transforme en chair, les transforme en un être humain qui porte la tête, qui a les yeux, qui parle, qui marche. Par sa grâce, Allah nafakha fihi min ruhihi. Il a pris une petite partie de son âme pour placer dans le corps de cette chose qui te manifeste aujourd'hui, qui travaille, qui est en train de faire tout ce que vous voyez dans le monde. Tout cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne finissons pas de dire merci à Allah. Voilà nous. C'est Allah qui nous a dit. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Toute le louange, toute le gloire, toute la bonté, les mots de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, car il a créé l'être humain à une forme la plus belle, la plus beau. L'être humain, tout à fait différent de toutes les autres créatures, et Allah a créé. L'être humain est différent des anges. Un seul ange a plus de 600 ailes. Un seul ange est différent de l'être humain. L'être humain est différent des djinns. Pas de même. Créature la plus parfaite, c'est l'homme. Quand tu le vois, tu l'estimes. Allah dit: j'ai honoré l'être humain parmi toutes les créatures que j'ai créées. D'autres créatures, ils ont 1000 pieds. C'est là, d'autres centaines de mains, des centaines de yeux. Il faut imaginer. D'autres en train de rompre. S'ils sont bons pour marcher, mais l'être humain marche. Mais Allah dit: je fais du sorte que l'être humain qui est là, il est tout le temps transporté par une autre chose. Dès que la maman le met pour moi, il est dans la main. Il est porté. Il n'est pas par terre, il ne traîne pas par terre. Il commence à marcher de lui-même. Quand il veut voyager, il y a toutes sortes de matières aujourd'hui pour transporter l'être humain, pour ne pas que l'être humain soucie. Chers frères, nous ne pouvons pas finir de dire merci à Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Est-ce que Allah a fait ça pour d'autres créatures pour les voir? D'autres, pour boire de l'eau simplement, il met sa bouche dans l'eau pour boire. Mais l'être humain, lui, il prend dans le verre, il vient, il boit normalement comme il se doit. C'est Allah qui a fait ça. C'est Allah, ne l'oublie pas. On doit tout le temps remercier Allah parce qu'on ne peut pas le remercier à sa dernier. Remerciez. Merci Allah subhanahu wa ta'ala.
chers frères et sœurs, c'est l'être humain que Allah a créé, le merci de la terre ici. Il lui a donné de toutes les dispositions qu'il doit prendre. C'est là Allah dit ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa litanzur nafsun ma qaddamat lighad. L'être humain est intelligent. Oui, il réfléchit. Une mentalité normale. Allah dit ayez la crainte d'Allah, réfléchissez, méditez, cherchez à savoir qu'est-ce que vous allez faire pour construire votre avenir de demain. Parce que vous avez cette logique qu'Allah vous a donnée. Vous avez cette logique. Réfléchis pour préparer ton avenir. Mais vous voyez les autres. Ce n'est pas dans leur vie. Mais Allah dit, maintenant pour construire votre avenir de demain, construisez ça dans la crainte d'Allah. Faites ça dans la crainte d'Allah, à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, Khalilun de la table, il connaît parfaitement tout ce que vous allez planifier. Nous devons avoir la crainte d'Allah, lui remercier. Chacun et chacune d'entre nous, Allah, après l'avoir reconnu, il lui a donné un temps. Il a donné un temps. Ce temps-là, il doit l'exploiter. Il doit aller en profiter. Chacun a son temps. Le moment arrive, tu viens. Tu consommes ton temps, le temps fini, tu réponds à son appel. Chacun a son temps. Vous devez préserver votre temps que Allah vous a donné. C'est de l'or, c'est plus précieux que de l'or, que de l'argent. Le temps que vous avez. En profitez le maximum dans tout ce qui vous intéresse. Tout ce qui vous fait du bien. Tout ce qui peut vous rendre bien. Tout ce qui vous en profitez. Ne gaspillez pas vos temps. Ne délapidez pas dans les choses que demain vous avez commencé à regretter. La jeunesse, c'est un temps précieux. Lorsque vous allez la prendre, c'est de regretter. Si je savais, si je savais, si je savais. Alors que en sachant que notre durée de vie, c'est bien déterminé. C'est de A à Z. Rien ne va s'ajouter. La durée de vie de chacun d'entre nous, c'est bien déterminé. L'autre acte que nous allons faire durant ce temps, c'est témoigner, c'est observer. Tout le monde regarde. Allah te regarde. C'est comme une scène de télévision. Lorsqu'on te met sur l'écran, tout le monde te regarde en train de faire. Tu fais tout ce que tu es en train de faire, les gens te regardent. Même les petits gestes, tout est contrôlé. Votre travail et votre activité que vous allez faire dans votre durée de vie, tout est contrôlé et puis tout est regardé. Rien ne va passer sans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Et à la fin, sans ton hasard, il y aura un jugement. On va faire les calculs et proclamer les résultats. Et il y a des personnes qui seront admises au paradis, car Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là. Et il y a des personnes qui seront récalées. Et lorsque tu es récalé, tu ne vas plus redoubler. Sinon, on redouble. Tu vas revenir sur tes pas. Mais les jours de résurrection, il n'y a pas de redoublant. On ne revient plus sur ce qu'on t'a donné. Ce qu'on t'a donné, c'est consommé, c'est fini. C'est là, Allah dit dans le Coran, وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Ce jour de jugement, chacun sera jugé, ne serait-ce que les biens, les bonheurs, les grâces que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, c'est sur ça que tu te règles. Ce que je t'ai donné là, c'est sur ça que je vais t'interroger. Asiha, je t'ai donné la santé. Comment tu as exploité ton santé, ta santé? Alhamdulillah, je t'ai donné une garantie sécuritaire dans ta vie. Lorsque tu étais sécurisé, tu étais bien encadré, qu'est-ce que tu as fait pour moi, Allah subhanahu wa ta'ala? Les opportunités, les chances,
Les grâces que je t'ai données, comment tu les exploites? Quel sera le temps de repos? Le temps de repos que je t'ai donné, comment tu les exploites? C'est là Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas dit, Maouboul fi ma question de la grâce. Et il y a deux grâces que Allah subhanahu wa ta'ala nous a les plus précieux. Mais la majorité des humains ignorent ces deux grâces, ces deux grands moyens. Priez assez la santé, la paix. Et il y a nombre des hommes qui ignorent la grâce de la santé. Quand tu veux connaître la grâce de la santé, il faut voir une personne qui cherche de toi, qui souffre, qui est en train de chauffer du corps, et puis toi tu es assis là. Celui-là même qui est en face de toi, il ne peut pas marcher, il ne peut pas marcher. Pour connaître l'importance des valeurs de la santé, il faut te rendre à l'hôpital. C'est là que tu vas savoir que la santé, c'est le plus précieux. C'est là où le soldat dit. Et il y a nombre de personnes qui ne connaissent pas la valeur de la santé qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a donnée. Il ne faut pas l'ignorer. Lorsque tu es en santé, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Il faut dire merci à Allah, parce que c'est Allah qui t'a donné cette santé. Deuxième alpha, les temps de repos, les temps où tu es en paix. Alors, lorsqu'il y a un enfant né, il a tout le temps, il n'a pas de charge. Il n'a pas de charge. Maintenant, tu vas arriver à un moment, tu n'as plus de temps. Tu n'as plus de temps. Mais le temps que tu as, que tu es en train de prendre pour te reposer, le temps que tu as là, que tu n'as pas de charge, le moment où il n'y a pas de travail à faire, tu n'as pas d'autre charge d'occupation, tu es là pour te reposer là. Ça, c'est un temps qui est très très précieux. Ici, je vais parler des temps que nous sommes en train de vivre. Les congés. Quand tu rentres dans les quartiers, les enfants sont versés pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en congé. Sachant que quel est l'imada ici? L'école a joué son rôle. Les enfants étaient toujours à la portée des mains des enseignants à l'école du matin au soir. Papa était tout le temps parti, maman était tout le temps parti. Souvent, d'autres ne même pas le temps de voir, de veiller sur son enfant parce que l'enfant est toujours à l'école. Mais il y a un temps que l'école remet les enfants à la portée de leurs parents. C'est ce moment qui est le moment des vacances. C'est pour te donner ton enfant, que toi-même tu vois ton enfant. Les 9 mois qu'il a fait à l'école, ça vient donner quoi? Il faut le voir. Est-ce que ça lui est servi? Toi, à ton tour, tu dois jouer ton rôle pour donner tes enseignements à ton enfant, tes éducations à ton enfant. Qu'est-ce que tu veux que cet enfant devienne? L'enfant est maintenant dans ta main pour que toi tu joues ton rôle. Chers frères et sœurs, mais lorsque c'est mal exploité, à la fin du congé, l'enfant va se retrouver à l'école. L'enfant qui était intelligent, il est retourné à l'école, il a oublié tout ce qu'il avait appris. Il reprend à zéro. Parce que le projet était mal exploité. Les parents, les enfants sont aujourd'hui dans votre main. Jouez votre rôle. Veillez sur ces enfants-là. Le moment de leur repos là, regardez votre regard sur eux. Veillez sur ces enfants-là. Les encourager à faire des révisions de ce qu'ils ont appris. Tu peux l'encourager de les faire. Ou bien, toi-même, tu peux les mettre encore dans une autre école d'aller apprendre. Par exemple, les écoles qui sont dans, les enfants qui sont dans l'école laïque où on n'apprend pas le Coran. Aujourd'hui, ces enfants sont là avec toi à la maison. Il faut les amener dans une école ou bien chez une personne
qui veut les apprendre à comprendre la lecture de le Coran. Là, à ce moment, à la rentrée, l'enfant connaît le Coran, il connaît sa religion, et à la l'école aussi, c'est très bien. Lui, il a bien exploité son vacances. Ou bien, cet enfant qu'on vous a donné pour que vous jouiez le rôle là-dessus, quand tu es un travailleur, tu ne peux pas rester à la maison pour veiller sur cet enfant. Il faut te faire accompagner par cet enfant. Allez sur ton lieu de travail. Tu veilles sur lui. Il est l'heure de la prière. Vous priez ensemble. Le soir, vous rentrez ensemble. Tu as le temps de le voir. L'enfant aussi. L'enfant est là pour imiter. Allah a fait que le moment qui est là dans la tête de l'enfant, lui, il est là pour capturer ce que lui voit. Ce qu'on fait avance le livre, c'est ce que lui prend. Ce qu'on lui dit, c'est ce que lui prend. L'enfant est comme ça, jusqu'à ce qu'il va grandir, il va commencer, mais là, les parents vont lui dire, ça c'est mauvais, ça c'est bon. Donc lui, il regarde et il dit. Lorsqu'il suit son papa pour aller sur le lieu de travail, il a le temps de voir son papa. Il sait, hey, moi, mon papa, il est fait comme ça. Ah, moi, mon papa, il est fait comme ça, parce qu'il était avec son papa. Et il y a des personnes d'aujourd'hui, lui, il ne peut même pas parler de son papa, parce qu'il n'a même pas eu le temps avec son papa. Il n'a jamais été avec lui. Tu peux rien dire sur ton papa. Donc, les papas amenez les enfants à côté de vous. Ne les chassez pas. L'enfant a passé toute l'année à l'école, il n'était pas à côté de toi. En vacances, il doit s'approcher de toi encore que le chasse. Maintenant, où il va? Maman, tu es en train de chercher ta fille. Où est la partenaire? Il n'y a plus d'école. Au lieu de rester à côté de toi, tu la chasses aussi. Maintenant, où elle va partir? Chers parents, en mine, si tu ne peux pas faire ça, il faut le mettre dans un apprentissage. Oui, dans un métier. Comme on dit, job de vacances. On peut donner à une personne qui va l'apprendre, qui va rester à côté de lui. Au lieu de le chasser, de le mettre dans les rues, il faut le confier à une personne qui peut veiller sur lui. Ou bien, réintroduire latéral, il faut les faire voyager pour tisser un lien de sang entre toi et ta famille. Tu ne peux pas rester à côté de toi. Tu ne peux pas lui confier à une personne de l'apprendre. Il faut l'envoyer sur ton frère. Mon grand frère, je vais t'envoyer ton fils. Cette année, il va aller passer vacances chez toi, il faut veiller sur lui. Lui aussi, il va se dire, ah, mon frère, l'enfant de mon frère va bien chez moi. Ça t'entend de tisser des liens de parenté. Les parents, les frères, les soeurs, tu les envoies dans les endroits où toi-même tu n'as pas le temps d'aller là-bas toujours. Mais lorsque ton enfant est là-bas à ton nom, tu es en train de jouer ton rôle pour renforcer les liens de famille. Et il faut aussi l'État qui peut l'envoyer aussi, aller connaître votre tradition, votre coutume, votre manière de vivre. Oui, tu viens d'une famille. L'enfant qui est à ta mère, il ne connaît pas. Le moment de vacances, il faut l'envoyer dans votre famille là-bas. Il faut aller voir notre manière de vivre chez nous là-bas. Comment les enfants préfèrent des grandes personnes. Comment les enfants sont. Comme cela, l'enfant va en profiter mieux des vacances et on lui est donné. Chers frères, chers parents, préservons les heures, les moments des vacances de nos enfants. Ne les laissez pas traîner dans les rues. C'est là que les enfants changent. Ne les laissez pas aussi. Ce qui est aujourd'hui, l'enfant s'assoit, bien sûr, aux autres vacances, les danses. Ceux-là aussi qui regardent ça aussi est encore mieux que ceux qui sont dans les rues en train de jouer du ballon. Il finit de jouer un ballon ici, cet enfant, il y a deux personnes, il prend, il va dans l'autre quartier. Il va dans ça, il va s'attraper un camarade qui n'est pas le même comportement que lui, qui ne prie même pas. Ton enfant qui est chez toi à la maison, il est là pour que tu veilles sur lui. Il est l'heure de la prière, il faut aller prier. Viens, on va prier ensemble. L'enfant va savoir que mon papa vient de cette religion. Mais ne laissez pas les enfants dans la main de ceux qui ne sont pas. Allah Alhamdulillah. Allah Alhamdulillah. Allah Alhamdulillah. 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 Rabbil Alamin.
Sama i kana nin fɔli dabila n'i ma nin fɔli dabila i ka hɛrɛ tɛ ban hɛrɛ tɛ ban i bolo abada maadamadi alhamdulilayi arasimu ko fɔ ko b'a sa afdalu du'a alhamdulilayi rabbil alamin ko ala deli min ka fisa ni ala deli bɛɛ ye i y'a fɔ ala ma alhamdulilayi rabbil alamin ala b'i fo i ka hɛrɛ la i ka hɛrɛ min di ne ma ne y'a sɔrɔ hɛrɛ min t'i bolo a b'o d'i ma. I b'a fɔ i bɛ karisa fɔ karisa n'o bɛ n den i barika ka sɔrɔ a tɛ foyi di e ma mɛ n'o bɛ nin bɛ ne fɔla ko ne barika sɔrɔ a tɛ foyi di la o de bɛ na da i bɛ ala fɔla n'o bɛ k'a barika ka sɔrɔ ala ma dɔ di ma a bɛ na dɔ di ma n'i ma fɔla ka sɔrɔ a ka dɔ di ma a bɛ caman fara kan alihamudulilayi rabbil alamin silamɛ kɛra sɛgɛn a fɔli la waati bɛɛ a bɛ ala fo k'a labɔ caman kan ala ka bɔgɔ de yɛlɛma ka kan n'o ye. Ala ka bɔgɔ de ta ka k'an fa da bi bɔgɔ o ta k'o k'an fa da bi o ɲa anw minnu kɛra an fa adamadenw ye ka jini fitinin dɔ ta ji min tɛ se ka ye ɲɛ na fiyewu ala k'o ji de ta k'o yɛlɛma k'o kɛ anw adamadenw ye k'a labɛn labɛn cogoya ɲuman bɛɛ la ka ala yɛrɛ ala yɛrɛ ka ni dɔ k'a ya ni dɔ ta k'o don adamaden ala ka ni dɔ don adamaden. Ko n'a waati sera ala b'a minɛ la a b'a d'i ma k'i ye waati dɔ de kɛ n'a ye ale t'a bɛ taa tɛ dɛ e bɛ tagama kɛ o waati la i b'i ka ɲumanya ye o waati la e yɛrɛ bɛ ɲaga i yɛrɛ la o waati la ala ka fɛn dɔ de b'i la n'o de bɛ ka kɛ ala ka fɛn min b'i la i kan k'o ta ka ala yɔrɔ ɲini walasa ni ala nana o fɛn min d'i ma ko kura kɛ o tɛna bɔ tuguni o de ye nin ye ala k'o ni d'a ma ala ko fa tabarakallahu sabu an y'ala fo an y'ala barika la danfɛn bɛɛ la ala tala ka adamaden dantuba ɲana bɛ ye danfɛn bɛɛ la adamaden dantuba la adamaden ye juguya ka ɲa bɛ ye i bɛ adamaden ye i bɛ girin ka la i bɛ adamaden ye i ba kan mɛ danfɛn dɔw bɛ yen n'i ka yɛlɛ o i ɲɛ dara ka yɛlɛ o nka adamaden ma kɛ ten ka adamaden bonya ni bonya nasɔn bɛɛ ye. Fɛn bɛɛ bɛ munuma ka munumunu bɔgɔ la ka tila ko kɛ bɔgɔ la ka sɔrɔ ka wuli ka nɔ nka adamaden k'o kɛ depi adamaden b'i la a bɛ bolo la mɔgɔw b'an ta k'a lafɛ ka bonya bɛɛ yira a la denkɛnin n'i ka denkɛnin ye mɔgɔw bolo bɛɛ b'a minɛ ka ɲa a ka di bɛɛ ye ala y'o kɛ i bɛ bɔ o la fana ni i bɛna tagama waati min na ka da fɛn bɛɛ bila adamaden ka bolo kan avion bɛɛ b'a la. Adamaden ta ka taa n'i ye i ɲɛ yɔrɔ la ɛseke danfɛn bɛɛ bɛ ten wa an ye ala fo dɛ an ye ala fo dɛ an tɛ se ka ala ko ka se dɛ mɛ ala ko adamadenw aw minnu limaniyara a ye siran ala ɲɛ n ka hakili min d'a ma a ye hakili min labaara k'i ɲɛsigi ɲɛ n'a ye n ka hakili min d'i ma i jija i ye hakili ta ka hakili labaara k'i ka sini ɲɛsigi ɲɛɲini. Mɛ ka sini bɛ na ɲa tuma jumɛn n bɛ na n yɛrɛ ladon tuma jumɛn n bɛ na denmisɛnw ladon tuma jumɛn kaburu bɛ na nɔgɔya ne bolo tuma jumɛn ne bɛ na abiyɛn sɔrɔ tuma jumɛn k'i ye hakilina min ta k'o labaara ko nka i y'i jija i bɛ n'i hakili labaara cogo min na k'i ka siniɲɛsigi labɛn kɛ i y'a labɛn ni ala ko ye n'o kɛra i ka alaw bila sɔrɔ an ye ala fo an ye ala barika la ala ka waati min di anw ma waati de bɛ hakili ko waati min na dɛ waati de ka ɲi ni fɛn bɛɛ ye. Ni adamaden sara a bɛ ni sanfɛ premier na o ye waati le temps premier regret de une personne décédée il va commencer à regretter son temps qu'il avait et à la juger sa mère et là où la attendait et Allah donne-moi une seconde là et Allah donne-moi une seconde Allah donne-moi encore une minute ça va pas venir fort à sa fois et Allah me dit qu'il peut dire ala musoman kelen fara kan ala dɔ fara kan ja waati bɛ min bɛ adamaden bolo ja fɛn ɲuman belebeleba de don adamaden ma a y'an jija an ka waati min sɔrɔ nin bɛɛ y'i jija k'i ta fɛn kɛ na a b'i nafa min na kɛnɛ o waati nin ta k'o don fɛnɛ i bɛ na nimisa min na si dan dɔɔnin don dɛ si dan dɔɔnin don i bɛ baara min kɛra baara la filɛli don mɔgɔw b'a filɛ la ala b'a filɛ la mɛrɛkɛw b'a filɛ la adamadenw ɲɛ b'a la fɛn bɛɛ b'a yɛlɛ i ya baara o de don n'i sara don min na e bɛ mɔgɔ tɔw filɛ n'i bɛ fa tura don min na mun de bɛ fɔ
ayabara le fo karisa kun bɛ ta dɛ karisa kun bɛ ta dɛ a bɛ ɲɛnamaya la ja mɔgɔw b'a yabara de filɛ la mɔgɔw b'a filɛ la cogo min na ala b'a filɛ la ten mɛlɛkɛw b'a filɛ la ten donc i jija i ka baara nin a kɛ baara ɲuman ye dɛ wa a tɛ dan o ma dɛ i bɛna sara i ka baara la a ka baara ɲuman ye yala bi ala ta ye mɛ ala k'o kɔnɔna kɔnɔ dɔw yɛrɛ tɛ sɔrɔ a minnu na ale na ye ko n bɛna adamadenw ɲininka k'i ɲininka n ka hɛrɛ min k'i ye min b'i ɲininka o de la tɛ ne ɲininka a wɛrɛ la ne tɛ ne ɲininka a wɛrɛ la dɛ ne ala bɛ ne ɲininka n ka nɛɛma min d'i ma n ka hɛrɛ min d'i ma min b'i ɲininka o de la n ka kɛnɛya min d'i ma min b'i ɲininka o de la kɛnɛya n'i ka kan ka mun kɛ n'a ye i hakili sigilen don i garanti don i latananen don i latananen waati min kɔnɔ i ka mun de kɛ n ka gɛrɛsɛgɛ min d'i ma i ka ta ka mun kɛ n'a ye o waati min la waati lafɛrɛni min kun bɛ ne bolo de e k'o waati lafɛrɛni ta ka mun de kɛ n'a ye ɲininkali tɛ kɛ min ka o de bɛ waati lafɛrɛni min donna anw na sisan n'an b'o kɔnɔ o ye vacances waati caman an y'a hakili to vacances waati la denmisɛnninw ka vacances an y'a hakili to a la denmisɛnninw ka vacances an y'a hakili to a la an y'a labɛn ka di denmisɛnninw ma anw yɛrɛ y'a labɛn ka bɛn sababu ma min bɛ anw nafa anw denfaw nafa denmisɛnw y'a vacances labɛn ka sabɛn sababu ma min bɛ anw denbaw nafa parce que n'i ma vacances labɛn denmisɛnw bolo denmisɛn tɛna nafa sɔrɔ a la baba yɛrɛ tɛna nafa sɔrɔ a la n na yɛrɛ fana tɛna nafa sɔrɔ a la vacances bɛ taa ban si ma nafa sɔrɔ denmisɛn ma foyi sɔrɔ e yɛrɛ ma dɔ sɔrɔ n na ma dɔ sɔrɔ balima ma dɔ sɔrɔ foyi ma dɔ sɔrɔ parce que ala bɛ ka ɲi denmisɛnw a y'a hakili t'o la kalo kɔnɔ a bɛ karamɔgɔ la a bɛ ekɔliso la o bɛ na di aw ma kalo 3 min kɔnɔna k'e yɛrɛ fana y'a filɛ kalo 9 de a k'o kɛ karamɔgɔ la ekɔliso la a ka mun ɲa o filɛ a bolo i b'a bila a bɛ kalan dɔ kɛ min b'a manqué o fara kan a ma gagné a lanu kalan dɔ kɛra la se ka ekɔli wuli pour que san natɔ la a ye se ka gagné o bɛɛ de bɛ kɛ vacances de kɔnɔ komi den redoublé la de mɔgɔ dɔ ɲini ou bien a ta ka taa karisa dɔ la pour que san wɛrɛ a bɛna se ka redoublé mais den dɔw bɛ redoublé sa ɲina ɲina a bɛ redoublé san wɛrɛ a bɛ redoublé san wɛrɛ a bɛ redoublé e bɛ taa vacances de la c'est que a ma vacances labɛn ka ɲɛ de i bɛ min sɔrɔ o labɛn i k'a dɔn ekɔli la arabukalan tɛ kɛla ye kuranna tɛ kalan n'a ye seli tɛ kalan n'a ye vacances waati la a ka di dɔ ma o b'a kalan kuranna la o b'a kalan seli la n'o kɛra a b'a fila bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n'o ma sɔrɔ e yɛrɛ bolo ou bien a bolo dɔn den yɛrɛ t'a ka fila den yɛrɛ a ye taa n'i ye baara yɔrɔ la a ye taa filɛ i bɛ baara min kɛ la i bɛ sɛgɛnna kalaya kalo sara min sara i bɛ sɛgɛn min kɛra kalaya kalo sara sara den yɛrɛ ye taa ɲɛ la a ye ci ya baara kɛ cogoya filɛ tuma dɔ la ni den dɔw bɔra mɔgɔba souffre ja sigi mɔgɔba fɛ ku chercher l'argent pour venir payer mon scolarité là c'est qui est yɛrɛ yɛrɛ b'a fɔ ye ko yɔrɔ taa nin kɛ n'a nana sigi k'i ɲɛ kun a kɛra de baba nin ka gɛlɛn dɛ ne bɛ nin de kɛra n'o bɛɛ san olu bɛɛ kɔrɔ ka wari ta ka da yɛlɛ a ekɔli san bi ji yɛrɛ ekɔli la dɛ an bɛ fɛ ka o mɔgɔw de fɔ an ye sɔrɔ parce que an kun bɛ taa sɛnɛkɛyɔrɔ la yen n'an taara ni vacances da an bɛ taa foro la yen ni k'i ɲɛ kun dɔrɔn a ko an bɛ san bɛɛ kɛra foro la t'a la ni ma kalan kɛ ni kalan ɲaamɛ i bolo dɔrɔn i kana na foro la t'a nɛgɛ donc i jija i ka kalan ma o n'o kɛra i tɛna taa foro la tuguni an kalan n'o kalan cogoya la hali bi ala ma dɛmɛ la an fana k'an denw kalan o kalan cogoya la taa n'a ye boloya baara yɔrɔ la walima n'aw tɛ se ka kɛ e yɛrɛ y'a ta ka kalifa mɔgɔ dɔ la a kalan nin cɛ la a kalan nin na n'o kɛra den bɛ bɔ vacances la sɔrɔ a ka dɔn ala an denw ɲɛ ya rabbi ala an denw ɲɛ walima a bila ka taa balima dɔ fɛ a ye taa balimaya lɔ a y'a ka sigi cogoyaw lɔ a y'a ka laadaw lɔ ya rabbi ala an denw lakana k'aw sabati ya rabbi ala k'o kɛra ye suma a fi dun layi sɔrɔ fa de la sɔrɔ الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى العباد أنفعوا وناموا وبواتفنا لنقول وبدم نفسي والمسيح لا بقوم أبو سفر قالوا الحمد لله فمن الشام كلامي قال لي عيش من فرع
safaro kalo ma bɔ kalo tɔw la ani kalo tɔ bɛɛ ye kelen ye tile tɛ yɛlɛmana ko safaro bɔra kalo tɛ yɛlɛmana ko safaro bɔra n tɛ fɛ k'a tɔgɔ dɔɔni de fɔ o bɛ min fɔ la ko m'a fɔ la ko safaro o de ye ko kalo jugun tɛ yen kalo jugun tɛ a fɛ kalo bɛɛ ka ɲi wa kalo jugun tɛ silamɛ fɛ kalo bɛɛ ka ɲi silamɛ bolo silamɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ kalo bɛɛ la donc safaro kalo min bɛ na o sini o si kɛ i ka voyage dɔ dabila ko kalo jugun bɔra ko voyage tɛ yen ko kalo jugun bɔra ko ko mɔgɔ tɛ furusiri kɛra kalo jugun na dɛ silamɛ o ma ye sabari rasul sallallahu alaihi wasallam innama al-mu'min yatafa'al wala yatasha'a mu'min silamɛ ɲuman ale tɛ nɔrɔ don kow la ko nin de kosɔn nin kɛra komi a y'a furu siri la kalo jugun na o kosɔn a bɛ jate bɛɛ la komi a y'a furu siri la kalo jugun na o kosɔn a bɛ den sɔrɔ la ala jira ko sallallahu alaihi wasallam ko silamɛ t'o kɛ yatafa'al silamɛ b'i miiriya la ko ɲumanw de kan k'i miiriya la ko ɲumanw de kan ka ko ɲumanw dali waati bɛɛ la hali n'i ka ye k'a fɔ waati bɛrɛ yɛrɛ i bolo yatafa'al i bɛ ala deli ala ye waati gbɛrɛma ni yɛlɛma ka kɛ silamɛ ka baara de n'i bɛ bɔ i ka kɔnɔ i k'i sen bɔ dɔrɔn bisimilah amantu billah wa tawakkaltu ala Allah i bɔra i ka kɔnɔ dɔrɔn bisimilah je sors au nom de Allah wa amantu billah Allah je fais confiance wa ala Allah tawakkaltu ala je me suis confié à toi je sors Rasul sallallahu alaihi wasallam dit dès que tu dis ça Allah te donne des gardes du corps des anges qui vont te surveiller te sécuriser tu vois jusqu'à ton retour chez toi à la maison il y a des gardes en disant bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala Allah bismillah en fa ko lule bismillah wa ko tout bismillah tout bismillah qui a ko bismillah il voit la ko bismillah et Allah ne ga yele ka faida de Allah ne ni man yan do ma de Allah ne ni man yan do ma Allah ne ga ya ko duwe de Allah taala ye moye taala ko ni me na voyage ke awatira Allahumma la yati bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta fa as'aluka Allahu khayra Allah kare ti ka ke ne da Allah kare ni ke Allah ko foyi ti ka ke ko duma na de Allah ba mi ke Allah ko be be de bulu de ne bi de ni ye ga voyage dia ni ta hera ni ko si hera me ta yo na ye do hera wallahi me do hera anya ye di alama anya ga ku tu Allah taala ko wati na do na wati kono na awati here an o de Allah taala no kera ama hera so donc kalo dumuni te kana foyi de dabda ko kalo dumuni bola kalo be ni ma ye Allah taala de wati be de na abe baara ɲuman kɛra saya tɛ la ko kalo dumuni ma bɔ taamasiyɛ de y'o ye musow ka bangeli tɛ la ko kalo dumuni bɔra ko depuis kalo dumuni bɔra ko mɔgɔ ma jigin sini t'a sɔrɔ so la muso caman bɛ jigin sabu ala bɛ hɛrɛ kɛra waati bɛɛ de ala bɛ ɲuman kɛra mais e yɛrɛ de ye ala ka hɛrɛ de ye i ye ala ka hɛrɛ de ye a baara ti la fɛn ya وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بلا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام إنا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إن عبادك وبني عبادك تواسيل بيدك مالك فينا عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت على الكلب أو استأثرت به في علم الغيب إنك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء أمراضنا وعافية أبداننا وسائقنا وقائدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وإلى جنتك جنة النعيم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا أمرا إلا فرجته ولا
دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور.